बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जिए भुट्टो। मैं गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर साहब का शुक्रगुजार हूं कि आपने हमारे लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों के लिए ये इफ्तारी का प्रोग्राम रखा है और मुझे खुशी हो रही है कि लाहौर से गवर्नर हाउस पंजाब से जिए भुट्टो के नारे सुनने में आ रहे हैं। मैं इस वक्त जो मुल्क की सियासत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का किरदार है वो बहुत अहम किरदार है। अब सब जानते हैं, देख रहे हो कि पाकिस्तान मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, चाहे वो दहशतगर्दी की सूरत में बलूचिस्तान से लेकर पख्तूनख्वा तक एक बार फिर वो खतरा नजर आ रहा है, चाहे वो सियासी सतह पे जो पॉलिटिकल नफरत की जो सियासत अरूज पर है और साथ साथ जो मुआशी लिहाज से पाकिस्तान के अवाम गुर्बत और बेरोजगारी का मुकाबला कर रहे हैं और वो पाकिस्तान की सियासी जमातें, पाकिस्तान के सियासतदान की तरफ पाकिस्तान के अवाम देख रहे हैं कि हम उनका मसाइल का हल निकालें और खास तौर पे जिस तरीके से हमारा सियासत में एक तकसीम पैदा हुआ है, कौमी इश्यूज पे भी इत्तेफाक राय पैदा करना एक बहुत मुश्किल काम बन चुका है और ये ऐसे वक्त जबकि ये दहशतगर्दी का खतरा एक नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस बन चुका है और दहशतगर्दों का एक तंजीम हमें किसी एक बहाने पे बलूचिस्तान में हमला कर रहे हैं तो किसी दूसरा तंजीम किसी दूसरे बहाने पे हमें पख्तूनख्वा में हमला कर रहे हैं और इन तंजीमों के पीछे जरूर बैनुल-अक़वामी ताकतें होंगे, साजिशें होंगे, मगर इनका मुकाबला करने के लिए जो सबसे पहले काम है वो ये कि तमाम पाकिस्तान मुत्तहद हो, तमाम पाकिस्तान एक पेज पे हो ताकि हम मिलके इनका मुकाबला करें। और अफसोस के साथ आपने देखा कि जब नेशनल सिक्योरिटी की इजलास बुलाया गया इस्लामाबाद में तो कुछ सियासी जमातों ने अपने जाती इश्यूज को, अपना अना को, अपने जाती सियासी मसाइल को तरजीह देते हुए उस मीटिंग में हिस्सा नहीं लिया और ये एक बहुत अफसोसनाक बात है। हम अपील करते हैं वजीर आजम से कि वे फिर से एक महीने के बाद सही
تو ایک بار پھر کوشش کرے کہ اس قسم کا میٹنگ بلایا جائے یا ایک اسمالر میٹنگ بلایا جائے، اور حکومت کو پورا کوشش کرنا چاہیے کہ وہ سیاسی جماعتیں جو کسی نہ کسی وجہ سے نہیں آ سکے، حکومت کو کوشش کرنا چاہیے کہ ان کو قائل کیا جائے کہ جہاں تک ملک کے دفاع کی بات ہے، جہاں تک بین الاقوامی قوتوں کی پاکستان کے خلاف سازش کی بات ہے، جہاں تک پاکستان کے بے گناہ شہریوں کو شہید کرنے کی بات ہے، تو وہاں سارے سیاسی جماعتوں کو اپنا ذاتی مسائل کو بھول کے ایک یکجہتی پیدا کر کے مل کے اپنا ملک کا، اپنا قوم کا، اپنا عوام کا دفاع کرنا چاہیے۔ ہم نے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے کہا ہے کہ اس میں جو بھی کردار پاکستان پیپلز پارٹی ادا کر سکتی ہے، جو بھی ہم سے ہو سکتا ہے کہ ہم حکومت کو مدد کریں اور یہ دوسری سیاسی جماعتیں سے انگیج کریں، تو ہم وہ کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی کارکن جانتے ہیں، ہم نے ہی دہشت گردی کا مقابلہ کرتے کرتے اپنے کارکنوں کا شہادتیں قبول کی، ہمارے قیادت نے شہادتیں قبول کی، اور ہم نے یہ قربانیاں دے کے پاکستان میں ایک بار پہلے اس دہشت گردی کو شکست دلوایا، اور انشاءاللہ تعالی آپ کی مدد کے ساتھ ہم ایک بار پھر ان دہشت گردوں اور ان بین الاقوامی سازشوں کا نہ صرف مقابلہ کریں گے مگر ان کو شکست دلوائیں گے۔ ہم نے صورت ہاؤس پہ قائد حزب اختلاف سے بھی اپیل کیا کہ آپ کے اپنے سیاست میں شکایتیں بہت زیادہ ہوں گے، مگر ایک ہی ایشو پہ آپ کا جماعت سیاست کرتا ہے، اور جبکہ ان کے جماعت کو اس ایک ایشو سے دلچسپی ہوگا پاکستان کے عوام کے بہت سے مسائل ہیں، بہت سے ایشوز ہیں، بہت سے مشکلات ہیں، ان میں سے ایک دہشت گردی ہے، ان میں سے ایک معاشی بحران ہے، ان میں سے جو پختونخوا کے اپنے اندرونی مسائل ہے، جو دوسرے صوبوں کے اپنے اندرونی مسائل ہے۔ تو میرا اپیل تھا قائد حزب اختلاف سے بھی اور ان کے جماعت سے بھی کہ انہیں اپنی قیادت کے رہائی کے علاوہ، اپنے سیاسی قیادت کے لیے ریلیف مانگنے کے علاوہ بھی ان کو قومی ایشوز کو ترجیح دینا چاہیے، اور خاص طور پہ جو نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، اس قسم کے مسئلے ہیں، ان پہ ترجیح دینا چاہیے۔ اور میرا امید ہے کہ ہمارے کوشش کے بعد ہم سیاسی طور پہ کسی قسم کا پولیٹیکل کنسنسس بنا سکیں گے، جس سے ہم ان قسم کی قوتوں کا مقابلہ بھی کر سکے اور ان کو شکست بھی دلوا سکے۔ اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کے لیے، پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے یہ مشکلات ہیں کہ آپ تو نہ حکومت میں وزیر ہے یا حکومت کے کوalition میں آپ حکومت کا اس طریقے سے حصہ بھی نہیں ہے، اور نہ ہی آپ اپوزیشن کا حصہ بھی ہیں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ سیاسی صورتحال میں پاکستان پیپلز پارٹی ایک ایسا سپیس پہ کھڑا ہے کہ ہم حکومت سے بھی بات کر سکتے ہیں، حکومت کو بھی ہم مثبت انداز میں پازیٹیو انپٹ دے سکتے ہیں، کوشش کر سکتے ہیں کہ اجتماعی فیصلے لیا جائے ملک کے مفاد میں، اور ہم اپوزیشن کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ وہ اپنی تنگ نظر کی جو سیاست ہے وہ چھوڑ کے
पाकिस्तान के अवाम के बारे में सोचे। उनके कारकुन का दिलचस्पी होगा कि कैदी नंबर जो भी है उसको रिहा किया जाए, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन का ये दिलचस्पी नहीं है। आपने जिस इलेक्शन से गुजर के इस पोजीशन में पहुंचे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पंजाब के कारकुन सबसे ज्यादा जानते हैं कि किस किस्म का मुश्किलात का सामना करने पड़े और किस किस्म के मुश्किलात के बाद आपने ये पोजीशन हासिल किया है। तो अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इलाकों के वोटर ने ये नुमाइंदे ये मुश्किलात सह के आपको मुंतखब करवाए हैं, तो किसी वजह के लिए मुंतखब करवाए हैं। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक मुस्बत किरदार अदा करे और कोशिश करे कि अपने मसाइल का हल निकालें, और यही हमारा कोशिश रहेगा इंशाअल्लाह। मैं गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर साहब का शुक्रगुजार हूं कि जबकि 18वीं तरमीम के बाद और हुकूमत पंजाब के खास मोहब्बत के बाद शायद इतना इख्तियार या वसाइल गवर्नर हाउस में ना मौजूद हो, मगर हमने गवर्नर साहब को सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट किया कि आप बतौर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक सियासी कारकुन होते हुए हमने आपको गवर्नर पंजाब को यह अहम जिम्मेदारी सौंपा है, और आपने पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन को और पाकिस्तान के सबसे बड़ा सूबा पंजाब के अवाम को इज्जत देना है। आपने गवर्नर हाउस में आके पंजाब के अवाम के ऊपर राज नहीं करना है, आपने इनके दिलों के राज करना है। आपने इनका इज्जत करके दिल जीत के साथ मिला के जाना है। आपने गवर्नर हाउस के दरवाजे पंजाब के आम शहरी, पंजाब के अवाम के लिए खोल के रखने हैं। आपके पास इख्तियार हो या ना हो, आपने ये गवर्नर हाउस खोल के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन हो या इस सूबे में रहने वाले जो भी शख्स हो, उनका कोई मसाइल है, उनका कोई मसला है, उनका कोई मुश्किलात है, तो उनका ये मालूम हो कि कहीं और दरवाजा खुला हो या नहीं, आपका गवर्नर हाउस का दरवाजा खुला रहना चाहिए। और मुझे ये देख के खुशी हो रही है कि गवर्नर साहब ने अमली तौर पे ये काम कर रहा है, और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला जैसे हमारा सदर पंजाब साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ साहब ने कहा कि ईद के बाद ना सिर्फ पंजाब की तंजीम अपने लिए प्रोग्राम्स रखेंगे, मगर इसी तरह मुझे भी दावत देते रहेंगे। मैं एक बार फिर आप सबका शुक्रगुजार हूं और उम्मीद रखता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ओहदेदार, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर्स इस मुश्किल सियासी सूरत हाल में अपना मुस्बत सियासी किरदार अदा करेंगे। जिए भुट्टो।